آپ اپنے گھروں میں بلا کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دو تو ٹھیک ہے۔ سعید غنی کا عزیر بلوچ سے ملاقاتوں کا اعتراف، کہا عزیر بلوچ سے ملے اور ان کے گھر کھانا بھی کھایا۔ بلدیہ ٹاؤن جی آئی ٹی کو اسکرین سے غائب کر دیا گیا کیونکہ وہ اتحادی ہیں۔ وزیراعظم کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بڑا اعلان، 1 لاکھ گھروں پر 3 لاکھ فی گھر سبسڈی دی جائے گی۔ جو 30 ارب بنیں گے، گھر خریدنے یا بنانے پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 5 مرلہ گھر پر 5%، 10 مرلے پر 7% مارک اپ دینا پڑے گا۔ گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی معیشت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تعمیرات شروع ہونے سے روزگار ملے گا۔ 31 دسمبر کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی۔ آصف زرداری پھر متحرک، سیاسی ملاقاتیں شروع کر دیں۔ سابق صدر اور بلاول بھٹو سے فضل الرحمان کی طویل ملاقات۔ 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ پر 2 ٹوک موقف پر اتفاق۔ سابق صدر نے کہا کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں۔ بلاول بولے موجودہ دور میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھی۔ مولانا نے کہا کہ معیشت کو بچانا ہے تو سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ الیکشن سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔ شیخ رشید نے پھر پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں چیف جسٹس نے پینما سے بھی بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اس لیے گئے شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے، جو کہوں گا وہی کرے گا۔ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم۔ 3 روز میں پیش رفت رپورٹ طلب۔ آج کمیٹی کا دورہ کراچی متوقع۔ نیپرا میں عوامی سماعت کے دوران سی ای او کے الیکٹرک اٹھ کر چلے گئے۔ چیئرمین نیپرا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کے الیکٹرک سے تقسیم اور پیداوار کی تفصیلات طلب کر لیں اور کہا کہ نشکاری کے باوجود کے الیکٹرک میں بہتری نہیں آ رہی۔ وفاق اضافی بجلی فراہم کر بھی دے تو آپ کی صلاحیت نہیں کہ اٹھا سکیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا جہانگیر ترین گروپ پر عدم اعتماد۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران پروگریسو گروپ نے اکثریت ثابت کر دی۔ پنجاب کی 42 شوگر ملز میں سے 29 کے نمائندوں کی شرکت۔ جاوید کیانی اور ذکا اشرف نے کہا کہ وزیراعظم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ شوگر انڈسٹری حکومت کو بھرپور سپورٹ دینے کو تیار ہے۔ چینی کی قیمت کا اختیار ہمارے پاس نہیں، چینی موجود ہے۔ پنجاب حکومت کا لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق نیا شہر دبئی کی طرز پر بسایا جائے گا۔ شہر 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر بنے گا۔ نئے شہر کے قیام سے لاہور کے ماحولیات، پانی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں جاری۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں خوب پسینہ بہایا۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کھلاڑیوں کو ٹپس دی۔ قومی ٹیم دوسرا 2 روزہ پریکٹس میچ آج کھیلے گی۔ 2 ٹیمیں بنا کر باقاعدہ میچ کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کا آغاز 5 اگست سے ہوگا۔ T20 سیریز 28 اگست سے شروع کی جائے گی۔ اور قسطنطنیہ کی فتح کی علامت پر پھر اللہ اکبر کی صدائیں۔ ترک عدالت نے استنبول کے میوزیم کو مسجد بنانے کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے عروج کی نشانی آیا صوفیہ میں پھر آذان کی آواز سنائی دے گی۔ تاریخی مسجد کی عبادت گاہ کے طور پر ایک بار پھر حیثیت بحال۔ عمارت کو 1934 میں ترک حکومت نے میوزیم بنا دیا تھا۔ طیب اردوان نے مسجد بنانے کا اعلان کیا جس پر عمل ہو گیا۔ کہ غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے۔ لاسٹ کوسچن۔ شیخ صاحب، آپ ریلوے کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے ریلوے کی کارکردگی کے اعلیٰ عدلیہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی تو یہ ریلوے ٹھیک ہو۔ اسمبلی کے فلور پر کچھ باتیں کی ہیں، چھوڑیں، دیکھیں میں اس کو چھوڑیں پرے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے نزدیک ریلوے کا میں دوسری دفعہ وزیر بنا ہوں۔ ML1 ہی ایک صرف حل ہے۔ نئے سگنل ہوں گے، نیا ٹریک ہوگا، نئی ویگنیں ہوں گی، نئی زندگی ہوگی اور چلانے کا بھی نیا نظام ہوگا۔ اچھا شیخ
साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ ही चली जा रही थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे वज़रा हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहां से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है, मैं उनको जहां सलाम पेश किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं खत्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल हैं। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में ढह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ। पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है। किसी बदमाश की जरूरत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। थैंक यू वेरी मच। रेलवे शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 साल इमरान खान पूरे करेंगे। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि गरीब के साथ इस मुल्क में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप रेलवे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आला अदलिया है उसने रेलवे की कारकर्दगी के आला अदलिया जो कहती है वो ठीक कहती है। आला अदलिया ही करेगी तो ये रेलवे ठीक हो। असेंबली के फ्लोर पर कुछ बातें की हैं, छोड़ें, देखें, मैं उसको छोड़ें परे। मैंने आपको बता दिया है, मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वजीर बनाऊं, ML1 ही एक सिर्फ हल है। नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई जिंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ ही चली जा रही थी। पहले आप वजीर सुन लीजिएगा जरा, पहले वजीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे वज़रा हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहां से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है, मैं उनको जहां सलाम पेश किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं खत्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल हैं। शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में ढह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े।
तो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ।